Hey, hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம EYல கேட்ட ஒரு 3 to 4 years of experienceல இருக்க ஒரு candidate கேட்ட questions தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். First question of that interview is, what is the difference between HashMap and concurrent HashMap? HashMapக்கும் concurrent HashMapக்கும் இருக்க difference தான். First thing வந்து HashMapன்றது thread safe கிடையாது, but concurrent HashMap is a thread safe one. If it is not thread safe, then it is used in a single threaded environment, whereas concurrent HashMap multi-threaded environmentsலயும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். But நம்மளோட HashMap வந்து comparatively faster than concurrent HashMap. ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட HashMapல லாக்கிங் மெக்கானிசம்ஸ் எதுவுமே இல்லை. பட் இன் கன்கரண்ட் HashMap there is a segment level locking mechanism இருக்குங்கட்டிக்க which is very used for high performance. ஓகேங்களா? Then HashMapல you can have one null key and many null values, but concurrent HashMapல null valuesே இருக்கக்கூடாது. After that இது வந்து fail fast அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா HashMap வந்து obviously fail fast. If any operation happens, it will throw me a concurrent modification exception. ஆனா வந்து concurrent HashMap fail fast கிடையாது, but it is a fail safe one. ஓகேங்களா? Let us do a demonstration on this. Okay, in this IDEல நான் first வந்து ஒரு HashMap create பண்றேன். I'm creating a new class. HashMap and concurrent. ஓகேங்களா? இப்போ first நான் வந்து ஒரு HashMap create பண்றேன். Public static void main. String args. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு HashMap கிரியேட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் வந்து மேப் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு நான் ஒரு HashMap கிரியேட் பண்ணுறேன், இன்டீஜர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ. ஓகே ஃபைன். இப்போ இந்த HashMapல நான் வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ண போகிறேன், பட் ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் 2 threads. ஓகேங்களா? 2 thread யூஸ் பண்ணி நான் வேல்யூ ஆட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து thread T1 which is equal to new thread of inside this for int I equal to 0, I less than map dot put of I comma a. Now I'm making this very simple, அதனால I comma a ன்னு சொல்லிடுறேன். Again semicolon. After that again the same thing நான் thread 2 create பண்றேன், which is of thread 2, and வந்து instead of a நான் வந்து இங்க b கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? நான் ரெண்டு த்ரெட்டையும் ஸ்டார்ட் பண்றேன், t1.start and t2.start. after this நான் system.out.println மேப்போட சைஸை fetch பண்றேன். ஓகே, if I run this, see first time it is the size of the map is 0. பட் இங்க பாருங்க, நான் வந்து ரெண்டு த்ரெட்ல ஐ ஹவ் புட் லாட் ஆஃப் வேல்யூஸ். இங்க ஒரு 100, இங்க ஒரு 100, 200. ஓகே, again I'm trying to run it. 0. Why? t1.start, t2.start. Okay, again I try to run this application program. See 101. Again I try to run this application. 97. The value வந்து same இல்ல, it is changing for each and every run. Why? Because HashMap is not a synchronized one. நான் instead of HashMap நான் concurrent HashMap add பண்றேன். ஓகேங்களா? concurrent map it is, one second, control C, concurrent HashMap. Yes, இப்போ நான் concurrent HashMap add பண்ணிட்டு let's try running this. 0. Okay, I am trying to run again. 18. 0. Which means concurrent HashMap. Okay.
Okay, concurrent hash map. Concurrent hash map. Run. See, the thing is concurrent hash map which is a synchronized one, whereas a normal hash map is not a synchronized. Concurrent hash map, we can use it in a multi-threaded environment, but normal hash mapper we cannot use it in a multi-threaded environment because it will provide a race condition and the values it will be something inconsistent இருக்கும் அதனால நம்ம மோஸ்டா concurrent hash map multi-threaded environments ல தான் யூஸ் பண்ணுவோம் and then hash map in a normal single threaded environments ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா. The next question, how does the Spring Boot auto configuration works internally? Spring Boot ஓட auto configuration என்ற annotation internal எப்படி work ஆகுதுன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. நம்ம பேசிக்கா @auto configuration என்ற annotation கொடுக்க மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா by basic @Spring Boot application என்ற annotation இருக்கு இல்லையா, whenever we are trying to start an application, அந்த annotation holds 3 annotation. One is Spring Boot configuration, after that component scan, then enable auto configuration. Okay, and the enable auto configuration, if I try to create a configuration, then automatically என்னோட file automatic beans create ஆயிடும். Based on condition நீங்க வேணும்னா condition கொடுக்கலாம், whatever you want you can give it, but if you are going to create a @configuration class, automatically அதோட beans எல்லாமே create ஆயிடும் and this auto configuration will accept the condition on class, condition on missing bean எல்லாமே annotations accept பண்ணும். ஓகேங்களா, this is how auto configuration internally work ஆகும். So Spring Boot auto configuration works by scanning the class path for certain libraries, checking condition rules, அதான் சொன்னேன் இல்லையா, condition on class, condition on missing bean, and automatically create a Spring beans unless the user provides a custom bean. Okay, that is how the @Spring @auto configuration will work. After this, what is dependency injection and why it is important? Dependency injection என்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி Spring Boot ஓட main pillar of the Spring Boot framework. Dependency injection அப்படின்னா என்னன்னா, which is a design pattern, ஆப்ஜெக்டை நான் மேனுவலி கிரியேட் பண்ணாம இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நான் எக்ஸ்டர்னலி அதை இன்ஜெக்ட் தான் பண்றேன். சி, ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்றது கிடையாது, இட் இஸ் இன்ஜெக்டிங் த ஆப்ஜெக்ட். which means இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னா நான் engine which is equal to new engine கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணுவேன், I will be giving some dependency injection like constructor injection, field injection or setter injection மூலமா நான் என்னோட ஆப்ஜெக்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் என்ஜின் கொடுப்பேன், ஆனா என்ஜின்ன்றதுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண மாட்டேன், தட் இஸ் டன் பை அவுட் சைட். இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் அ லூஸ் கப்ளிங். ஓகே, இட் வில் பி ஈஸிலி மெயின்டைனபிள், ரியூசபிள், அண்ட் தென் ஸ்ப்ரிங் எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹேண்டில் பண்ணும் பேஸ்ட் ஆன் த அனோட்டேஷன்ஸ். ஓகேங்களா, ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த அனோட்டேஷன்ஸ்ல இருக்கும், காம்பனன்ட்னா என்ன, பீன் கிரியேஷன், ஆட்டோ வயர்ட்னா இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை நான் இங்க இன்ஜெக்ட் பண்றதுக்கு ஆட்டோ வயர்ட்னா அனோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவேன். அத்தரேட் சர்வீஸ்னா பிசினஸ் லாஜிக்கெல்லாம் இருக்கிற கிளாஸ் நான் அத்தரேட் சர்வீஸ்னு கொடுப்பேன். அண்ட் தென் அத்தரேட் ரெப்போசிட்டரினா பேசிக்கலி DAO லேயர் which means டேட்டாபேஸ் லேயரை நம்ம அத்தரேட் ரெப்போசிட்டரின்னு கொடுப்போம் இல்லையா. இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான ஆப்ஜெக்டை நான் இன்டர்னலி கிரியேட் பண்ணாம ஐ எம் டூயிங் இட் எக்ஸ்டர்னலி. That is what dependency injection. This is used for loose coupling instead of creating an object. Object create பண்றது tight coupling because அந்த class அந்த object தான் depend பண்ணி இருக்க போகுது. But loose coupling னா என்னது, we are not creating an object inside that class. Okay, after that garbage collector எப்படி work ஆகும். கார்பேஜ் கலெக்டர்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னது, என்னோட மெமரியை ஃப்ரீ அப் பண்றதுக்காக நான் யூஸ் பண்றது தான் கார்பேஜ் கலெக்டர். கரெக்டா, ஜாவால ஆட்டோமேட்டிக்கா கார்பேஜ் கலெக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் எங்க கிரியேட் ஆகும், ஹீப்ல கிரியேட் ஆகும். ஹீப்ல கிரியேட் ஆனதையும்
கொஞ்ச நேரம் அது ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அன்ரீச்சபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அன்ரீச்சபிள்னா யாருமே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. தே ஆர் ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, we are not using that object அப்படிங்கிற டைம்ல நம்மளோட கார்பேஜ் கலெக்டர் என்ன பண்ணனா, ஓகே கொஞ்ச நேரம் நான் பார்க்குறேன் யாருமே யூஸ் பண்ணலைன்னா ஐ வில் ஸ்வைப் இட் அவுட்னு சொல்லி கொஞ்ச நேரம் பார்க்கும். யாருமே அந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணலன்ற போது இட் வில் ரிமூவ் தட் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் த மெமரி ஸோ தட் நமக்கு வந்து மெமரி வந்து எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் செக்டு அண்ட் அன்செக்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ். ஓகே, செக்ட் எக்ஸப்ஷன்னா என்ன, அன்செக்ட் எக்ஸப்ஷன்னா என்னன்றது நான் உங்களுக்கு கோட் மூலமாவே காமிக்கிறேன். இப்போ நான் இதுக்குள்ள ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றேன், ஃபைல் வேரியபிள், ஃபைல் ரீடர்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் ரீடர் file reader fr which is equal to new file reader of inside this text.txt ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஆஃப்டர் this செமிகோலன் கொடுப்போம். இப்போ இந்த ஃபைல் ரீடர்ல என்ன எரர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, this method is going to throw an exception. அதை நான் கேட்ச் பண்ணணும். ஒருவேளை இந்த ஃபைல் வந்து இல்லை இந்த அப்படின்னா நான் என்ன பண்றது, ஐ வாண்ட் டு ஃபெச் தட், ரைட்? ஸோ இப்போ எனக்கு ஏதாச்சும் எக்ஸப்ஷன் வந்துச்சுன்னா நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைல் ரீடர் ஆப்வியஸாக எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணணும். ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து த்ரோ கொடுங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் ரீடர்ன்ற கிளாஸ் கொடுத்தப்ப while compiling itself I have got some error, right? ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த எரர் வந்து போயிடுச்சு. திஸ் இஸ் வாட் கம்பைல் டைம் எக்ஸப்ஷன். கம்பைல் டைம்னா என்ன, நம்ம எழுதும் போதே வந்து நம்ம கம்பைலர் வந்து ஃபோர்ஸிங் அஸ் டு ஒன்று த்ரோ பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைனா ட்ரை கேஷ் யூஸ் பண்ணி அதை ஹேண்டில் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? திஸ் இஸ் வாட் செக்டு எக்ஸப்ஷன். இயர்லியராகவே நம்ம செக் பண்ணுறதால இட்ஸ் அ செக்டு எக்ஸப்ஷன். ஓகே, இப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஐ எம் கிரியேட்டிங் அன் அரே ஃபார் int I equal to 0, I less than, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். int array int arr which is equal to 10, 20, 30, 40 and 50. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், system.out.printlnல நான் வந்து அரேவோட 6th இண்டெக்ஸை கெட் பண்ண நினைக்கிறேன், arr of 6. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலாக இதில் 5 இண்டெக்ஸ் தான் இருக்குது, 5 இண்டெக்ஸ் கூட இல்லை, 0, 1, 2, 3, 4 தான் இருக்குது. 6th இண்டெக்ஸை நான் வந்து ஃபெச் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது இங்கே எந்த எரருமே வரலை. If I do here, I'm getting that array index out of bound exception. This is what unchecked exception. Unchecked exception இந்த exception வரும்ன்றதே எனக்கு இங்கே தெரியாது. ஓகேங்களா? Whenever I'm running the program அப்போதான் எனக்கு தெரியும். That's why it is a runtime exception. இந்த எக்ஸப்ஷனை நம்ம ஹேண்டிலே பண்ணலை கரெக்டாக. இஃப் திஸ் எக்ஸப்ஷன் வந்து ஹேண்டில் பண்ண மாட்டோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து டெவலப்பர்ஸ் இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் வராத மாதிரி தான் வந்து கோட் எழுதுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் ஆர் ஆல் த அதர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் விச் வி ஆர் ஹேவிங் ஆஸ் அ ரன் டைம் எக்ஸப்ஷன்னா, நல் பாயிண்டர் எக்ஸப்ஷன், அதுக்கு அடுத்து வந்து arithmetic exception, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு which is an unchecked exception. நம்மளோட checked exception கம்பைல் டைம்லயே நம்ம கம்பைலர் வந்து இந்த எக்ஸப்ஷன்லாம் வரப்போது ஒன்று ஹேண்டில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. IO எக்ஸப்ஷன், ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன், இது எல்லாமே வந்து checked exceptions. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம checked exception அப்படின்றது என்னது, ரன் டைம்ல வர எக்ஸப்ஷன். இஃப் யூ டோன்ட் நோ விச் எக்ஸப்ஷன் is unchecked exception. Unchecked exception என்றது என்னது, நம்ம அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணும்போது வர்றதால இட்ஸ் a runtime exception. If it is before runtime, then it is a compile time exception. Okay, how do you implement pagination in a REST API? இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆக்சுவலி நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன்ல there is a very clear திங் எப்படி பேஜினேஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே நான் எகைன் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். லெட் மீ கோ டு த IDE. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா. நான் அதே மாதிரி என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுறேன்.
ஓகே, பிஃபோர் டூயிங் தோஸ் அண்ட் ஆல் நான் வந்து கோட் மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த சர்வீஸ் லேயர் நம்ம எப்படி வந்து பேஜினேஷன் அச்சீவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ். இப்போ பேஜினேஷன் அச்சீவ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக ரெப்பாசிட்ரியில் வந்து நம்ம டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு டிஓ லேயர்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம். அப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா டு அச்சீவ் த பேஜினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ் லேயரில் நான் வந்து ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். பப்ளிக் which is going to return some user, get all user on pagination வச்சுக்கோங்க. And then from the controller user needs to tell me the size வந்து ஸ்டார்டிங் 0ல இருந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0ல இருந்து எனக்கு 10 வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 0லேருந்து 10 வரைக்கும் நான் வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குறேன் இல்லையா, அந்த இன்ட் பேஜ் அண்ட் சைஸை நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கணும். இன்ட் பேஜ் 0th பேஜ்ல எத்தனை சைஸ் வாங்கிட்டு நான் என்ன பண்ணும், பேஜினேஷனுக்கு there is a class called as pageable. So pageable page which is equal to pageable dot of. So pageable dot of நம்ம வந்து pageable இல்ல page request என்ன request கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ pageableன்ற கிளாஸ்ல என்ன request யூசர் கொடுத்திருக்காங்க, page request dot of page size எந்த பேஜ்ல எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் கொடுக்கணும். ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணணும், யூசர் ரெபாசிட்டரியிலேருந்து இந்த பேஜபிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேஜபிளை நான் வந்து பாஸ் பண்ணணும் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபைண்ட் ஆல் மெத்தட். ஸோ யூசருக்குன்னு ஒரு ரெபாசிட்டரி இருக்குமா, அந்த ரெபாசிட்டரியில் டாட் ஃபைண்ட் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பேஜபிள் ஆப்ஜெக்ட். This is how we will be implementing the pagination in our application. ஓகேங்களா? Okay. Our next question is, what is lazy loading and when should you use this? Lazy loading அப்படின்னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் திங், லேசி லோடிங்ன்றது என்னது, நான் உன்னை கூப்பிட வரைக்கும் நீ வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை கிரியேட்டே பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் வாட் லேசி லோடிங், ரைட்? இந்த ஹைபர்நெட்ல லேசி லோடிங் அப்படின்றது என்னதுன்னா, எல்லாமே லேசி லோடிங்ன்றது பேசிக்காவே வந்து நான் உன்னை கூப்பிட வரைக்கும் நீ அந்த ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணாத. until unless I will call you, don't work. That's it. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ யூசர்ன்ற ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. தட் யூசர் டேட்டாபேஸ், இந்த யூசர் என்னென்ன ஆர்டர்ஸ் வந்து ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ யூசர் டேபிள் ஆர்டர்ஸ் டேபிளை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் நீங்கள் வந்து யூசருக்கு நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, வென் இட் இஸ் இன் அ லேசி லோடிங், ஹைபர்நெட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, இட் வில் லோட் ஒன்லி த யூசர் டேட்டா, நாட் த ஆர்டர்ஸ் டேட்டா. until unless யூசர் வந்து கெட் ஆர்டர்னு சொல்லி கால் பண்ண வரைக்கும் அந்த ஆர்டர்ஸ் டேட்டா லோட் ஆகாது. தட் இஸ் வாட் லேசி லோடிங். இது என்ன பண்ணுன்னா, மெமரி சேவ் பண்ணுறக்கு அண்ட் தென் வந்து மேக்ஸ் அவர் queries ஃபாஸ்டர். ஏன்னா எல்லாமே லோட் பண்ணி எனக்கு டேட்டா ஃபெச் பண்ணணும்னா இட் வில் டேக் 1 or 2 seconds. பட் இஃப் தட் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆர்டர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ ஆர்டருக்கு யூசர் தான் கால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால யூசருக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி யூசரோட டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் ஃபெச் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நான் ஆர்டரை கால் பண்ணும்போது மட்டும்தான் ஆர்டரோட டேட்டாவை நமக்கு கால் பண்ணி கொடுக்கும். தட் இஸ் வாட் லேசி லோடிங். ஓகேங்களா? பை டிஃபால்ட்டா எந்தெந்த அசோசியேஷன்ல நம்ம லேசி லோடிங் யூஸ் பண்ணுவோம்னா, மெனி டு மெனி மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் த மெனி டு மெனி அனோடேஷன் இஸ் பை டிஃபால்ட் யூசிங் அ லேசி லோடிங். பட் 1 to many எல்லாம் ஈகர். ஏன்னா வந்து மெனி டு ஒன் எல்லாம் ஈகர். ஏன்னா வந்து மெனி டேட்டாபேஸ் இஸ் கனெக்டிங் டு ஒன் வேல்யூ, many values on this is connecting to one value போது ரெண்டையுமே வந்து it will fetch. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஈகர் லோடிங். பட் மெனி டு மெனின்றது லேசி லோடிங். லேசி லோடிங்னா என்னது, until unless you call that class, if you are not working on that, அது வந்து கிரியேட்டே ஆகாது. ஓகே, how does @ transactional
in Spring works. @transactional அப்படின்னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் திங் @transactionalன்றது டேட்டாபேஸோட டிரான்சாக்ஷனை ஆட்டோமேட்டிக்காக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அனோட்டேஷன். ஓகேங்களா? இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா இட் என்ஷூர்ஸ் த டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் அ சிங்கிள் யூனிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாமே கமிட் ஆகும். இஃப் எனி எக்ஸப்ஷன் அக்கர்ஸ் இட் வில் ரோல் பேக் த சேஞ்சஸ் வாட் எவர் ஹேப்பன். தட் இஸ் வாட் @transaction. எந்த எக்ஸப்ஷனும் இல்லைன்னா ஓகே எல்லாமே ஒர்க் ஆச்சுன்னா ஓகேன்னு சொல்லி டேட்டாபேஸ் சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணும். இஃப் எனி எக்ஸப்ஷன் அக்கர்ஸ் இட் வில் மேக் எவ்ரி திங் ரோல் பேக். தட் இஸ் வாட் வி வாண்ட், ரைட்? ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸப்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ பேமெண்ட்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு எரர் அப்படின்னா ஆர்டர் வந்து ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும், டேட்டாபேஸில் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எகைன் ஆட் பண்ணணும். கரெக்டாக எனி எக்ஸப்ஷன் அக்கர்ஸ் அந்த ப்ராசஸ் நடக்க போகிறது இல்லை. ஸோ ஐ நீட் டு ரோல் பேக் த things. That's what @transactional will do. And the next question, difference between comparable and comparator. Comparable அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் சார்ட்டிங் லாஜிக் பை யூசிங் கம்பேர் டூன்ற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி. ஆனால் வந்து கம்பேரட்டருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் அவுட் சைட் த கிளாஸ் நம்ம வந்து ஒரு லாஜிக் எழுதுறது தான் கம்பேரட்டர். கம்பேரபிளுக்கும் கம்பேரட்டருக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். லெட் மீ ஷோ யூ. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ன்ற ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஐ எம் ரிமூவிங் எவ்ரி திங். ஓகே, ஜாவா கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட். இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ்ல நான் வந்து ஐடியும் நேமும் கொடுக்குறேன். பிரைவேட் ஸ்ட்ரிங் ஐடி அண்ட் தென் பிரைவேட் string name. ஓகேங்களா? I am going to give the getter setters also for this class fields எல்லாத்துக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த கிளாஸை நான் கம்பேரபிள்ன்ற இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு என்ன பண்ணுறேன்னா கம்பேரபிள்ன்ற இன்டர்ஃபேஸை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன். விச் இஸ் அன் இன்டர்ஃபேஸ், ரைட்? ஸோ அதனால இங்கே நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் கொடுக்கணும். இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் comparable. ஓகே ஃபைன். இந்த கிளாஸ்ல என்ன மெத்தட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் டூன்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அந்த மெத்தடுக்கு நான் இங்கே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தரணும். இந்த மெத்தட் எதை பேஸ் பண்ணி கம்பேர் ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். ஐடியை பேஸ் பண்ணி கம்பேர் ஆகணும்னா ஐடி பேஸ் பண்ணி கொடுங்க. ஓகேவா? ஐடி பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் see return o dot id minus o dot id minus wait o dot get idea get id 1 second. This dot id, wait, this dot id minus o dot id. It is a student object. Instead of this நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ன்ற கிளாஸுக்கு தான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்குறேன். ஆஃப்டர் தட் o dot id. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சிம்பிளி ரிட்டர்ன் மீ பேஸ்ட் ஆன் த ஐடி. ஓகேங்களா? வை அப்படின்னா see instead of this நான் வந்து பப்ளிக் நீ கொடுத்துட்றேன். அப்படி இல்லைன்னா இங்கே this dot get இது இன்டர்னலி கிளாஸஸ் கூட ஒர்க் ஆகுமே. Then why I'm getting the error? Wait a second. Public, I'm trying to add a constructor also. Public student under a constructor int id comma string name. Okay, this dot id which is equal to id and this dot name which is equal to name. After this inga this dot id operator minus
ஓகே, ஆக்சுவலி ஐ காட் த இஷ்யூ. ஏன்னா வந்து நான் ஐடியை இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்துருக்கேன். இட் ஷுட் பி இன்ட். ஓகேங்களா? இட் இஸ் டேக்கிங் இன்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்ட். ஓகே, now what error? This dot id minus o dot. Here I am taking the student. So அதனால நான் student என்ற object create பண்றேன். So okay. ஆக்சுவலி இஷ்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இங்கே கம்பேரபிள்னு கொடுத்துருக்கேன்னா பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ். அப்போ நான் இதை வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ மெத்தட் ஃபார் திஸ் கிளாஸ் அப்படின்னா நான் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுக்கணும். ஒன் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுத்தா ஹியர் திஸ் ஸ்டூடெண்ட் வில் பி ஓகே ஃபைன் o டாட் ஐடி. Now it is working. So comparable na என்னது, which is an interface which is going to implement the solution in the same class and it is natural ordering. எல்லாமே வந்து நம்ம comparableல இருக்கிற compare toன்ற மெத்தட் தான். If it is a comparator அப்படின்னா என்னன்னா which is a not in the same class, it is outside the class. For example, I am creating sort by name என்ற class create பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த class same implements comparator of student. இந்த comparator has the method வந்து என்ன இருக்கு, compare என்ற method இருக்கு. ஸோ அந்த compare என்ற method நான் இங்க வந்து implement பண்ணணும். ஸோ comparableன்றது என்னது, which is of the same classல நான் create பண்ண போறேன். comparatorன்றது outside the class I am going to write the logic of the comparison. Okay, so this is the main difference between the comparable and comparator. And comparable என்றது which is going to implement compare to method inside the class, and comparator is going to implement the compare method which is outside the class. Okay, how do you optimize a slow SQL query? Slow SQL query எப்படி optimize பண்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, first வந்து ஒரு query ஸ்லோவா இருக்குன்னா where we are trying to fetch a lot of informations. அப்போ first indexing ப்ராப்பரா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். After that select star fromனு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக the whole columnsயும் get பண்றதுக்கு பதிலாக நமக்கு என்ன particular columns வேணுமோ அந்த columns மட்டும் நான் வந்து fetch பண்ணணும். After that கரெக்டா ஜாயின்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். தென் வந்து if you want to get the first value, then you need to give the limit 1 instead of getting the whole. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா we will optimize a slow query into a little faster one. Okay, the next question is, what is the difference between monolithic and microservice architecture? monolithic na என்னது, as a whole இப்போ வந்து e-commerce application வச்சுக்கோங்க, யூசரு ப்ராடக்ட் ஆர்டரு பேமெண்ட் எல்லாத்தையும் as a whole ஒரே ப்ராஜெக்டா டெவலப் பண்றதுக்கு பேர் monolithic architecture. இந்த ப்ராஜெக்டை யூசரை தனியா ஒரு ப்ராஜெக்டாகவும் பேமெண்ட்டை தனியா ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஆர்டர் தனியா ஒரு ப்ராஜெக்ட் சொல்லி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் சர்வீசஸா நம்ம வந்து பிரிச்சு அதை ஆஸ் அ ஹோலா ஒர்க்கிங்கா கொண்டு வர்றதுக்கு பேர் என்னது, மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர். இந்த டெப்ளாய்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோலித்திக்ன்றதே ஒரு சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் தான். அதை ஆஸ் அ ஹோலா ஒரே டைம் டுகெதரா நம்ம டெப்ளாய் பண்ணிடுவோம். பட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ ஈச் சர்வீசஸ் டெப்ளாய்ட் இண்டிபெண்டன்ட்லி. ஸ்கேலபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ஆப்போட ஸ்கேலபிள் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும், பிகாஸ் இட் இஸ் த ஹோல் அப்ளிகேஷன். அண்ட் தென் வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ் விச் இஸ் லைட் வெயிட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட். டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோலித்திக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ண போறோம். ஸோ த டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஸ்லோ அண்ட் டைட்லி கப்பிள். பட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் நான் ஒரு சர்வீஸ் டெவலப் பண்ணேன், நீங்க ஒரு சர்வீஸ் டெவலப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் டீம் ஒர்க் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட். டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா மோனோலித்திக்கு இப்போ நான் ஜாவாட எழுதுறேன்னா ஹோல் அப்ளிகேஷன் நீட்ஸ் டு பி இன் ஜாவா. பட் ஒவ்வொரு சர்வீசஸும் ஒவ்வொரு டெக்னாலஜியில் நம்மளால மைக்ரோ சர்வீஸ் அப்ளிகேஷனில் எழுத முடியும், பிகாஸ் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட். ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்வீஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட்.
அண்ட் தென் ஒரு பக் வந்தா கூட நம்மளோட ஹோல் அப்ளிகேஷனும் ஃபெயில் ஆயிடும் இந்த மோனோலித்திக் ஆர்கிடெக்சர். பட் மைக்ரோ சர்வீஸ்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் அது இதுன்னு அப்ளை பண்ணி சம்ஹவ் வந்து ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபெயிலான மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஐசோலேட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? தென் டேட்டாபேஸ் வந்து லார்ஜா இருக்கும். மைக்ரோ சர்வீசஸ்ல டேட்டாபேஸ் ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸ் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ லார்ஜ் டேட்டாபேஸ். ஓகேங்களா? டெஸ்டிங் வந்து ஒரு சர்வீஸ்ன்றதால ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். பட் வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸில் நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது விச் இஸ் வெரி ஹார்டர். கம்யூனிகேஷன் மெத்தட் காலாக இருக்கும். இதில் வந்து ஏபிஐ காலாக இருக்கும். ஓகேங்களா? நம்மளோட மோனோலித்திக் அப்ளிகேஷன் விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அ ஸ்மால் அப்ளிகேஷன்ஸ் பட் லார்ஜ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம வந்து மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Then how does Kafka ensures message durability? Kafka ensures message durability through disk-based commit logs, replication across brokers, in-sync replicas, and producer acknowledgements, guaranteeing that messages never lost even if servers fail. ஸோ நம்ம டியூரபிலிட்டியை வந்து இந்தந்த பேசிஸில் தான் வந்து அட்டைன் பண்ணுறோம். ஸோ தட் வந்து ஒரு சர்வர் வந்து ஃபெயில் ஆனால் கூட நம்மளோட மெசேஜஸ் வந்து லாஸ்ட் ஆகாது. ஆஃப்டர் தட் புட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தட். புட்டும் போஸ்ட்டும் ஒரே வேலையை தானே பண்ண போகுது அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, தேர் இஸ் சம் டிஃப்ரென்ஸ். புட் அப்படின்றது அப்டேட்டிங் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங், போஸ்ட் அப்படின்றது கிரியேட்டிங் அண்ட் நியூ ரிசோர்ஸ். இப்போ புட் அப்படின்றது சேம் ரெக்வெஸ்ட்டை மல்டிபிள் டைம் நீங்கள் கால் பண்ணாலும் என்ன வரும்? ஒரே ரிசல்ட் தான் வரும். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு யூசருக்கு ஃபோன் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க, ஓகே, அதை நீங்கள் எத்தனை டைம் கால் பண்ணாலும் அது என்ன ஆகும்? அந்த ஒரு யூசருக்கு தான் நமக்கு வேல்யூ சேவ் ஆகும். ஆனால் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் த சேம் இந்த போஸ்ட்னா நியூ ரிசோர்ஸஸ் கிரியேட் ஆவாங்க. ஓகேவா? ஆஃப்டர் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் அப்டேட் பண்ண, ப்ராடக்ட் அப்டேட் பண்ண, ரீப்ளேஸ் ரிசோர்ஸஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி அப்டேட்னா புட்டு, போஸ்ட்னா கிரியேட்டிங் அண்ட் நியூ ரிசோர்ஸஸ். ஓகே ஓகே. How does the Spring Security handles authentication and authorization? Authentication அப்படின்னா என்னது? நம்ம சிஸ்டம்குள்ள லாகின் பண்றது. ஆத்தரைசேஷன் தான் வந்து இப்போ இந்த ரிசோர்ஸஸா இந்த யூசர் தான் ஆக்சஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்மின் ப்ரிவிலேஜஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. அட்மினால மட்டும்தான் ஆட் பண்றது, டெலிட் பண்றதெல்லாம் முடியும். இஃப் ஐ எம் அ நார்மல் யூசர் ஐ கேன் லாகின் டு தட் அண்ட் ஐ கேன் எடிட் மை அக்கௌண்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னோட ஆத்தென்டிகேஷன்னா என்னது? நான் லாகின் பண்ணுறது. ஆத்தரைசேஷனா என்னோட ப்ரிவிலேஜஸ். ஸோ ஆத்தென்டிகேஷனை நம்ம வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் மேனேஜர்ஸ் இவங்களை வச்சு அச்சீவ் பண்ணலாம். ஆத்தரைசேஷனை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவோம்? ஹேஸ் ரோல்ஸ், ஹேஸ் பெர்மிஷன்ன்ற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பை செக்யூரிட்டி ஃபில்டர் செயின் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம். தென் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டாக்கர் இன் மைக்ரோ சர்வீசஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்? டாக்கர்னா என்னது? நம்மளோட ஹோல் அப்ளிகேஷனையும் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது, கரெக்டுங்களா? விச் மீன்ஸ் நம்மளோட ஹோல் அப்ளிகேஷனையும் which provides lightweight portable containers that allow each microservices to run in an isolated environment. Deployment பண்றதுக்கு scalable and management also faster and more reliable. Then optimistic and pessimistic locking in JPA என்ன அப்படின்னா, optimisticனா detects conflicts using a version field without locking the database. அதாவது டேட்டாபேஸை லாக் பண்ணாம நம்ம வந்து இப்போ கான்ஃப்ளிக்டை கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா, அது ஆப்டிமிஸ்டிக். பெசிமிஸ்டிக் அப்படின்னா லாக்கிங் ப்ரிவென்ட்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் பை pessimistic locking prevents conflicts by locking the row so that others cannot modify until transaction completes. ஆப்டிமிஸ்டிக்னா என்ன? நம்ம லாக் பண்ணாம கான்ஃப்ளிக்டை கண்டுபிடிக்கிறது. detects a conflict using a version fields without locking the database. பெசிமிஸ்டிக்னா என்னன்னா, கான்ஃப்ளிக்ட் வரும்னு சொல்லி அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவை அன்டில் அண்டர்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆக வரைக்கும் நம்ம லாக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேரு பெசிமிஸ்டிக். ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் @component service and repositoryனா என்ன? @componentன்றது என்னன்னா which is a common generic stereotype annotation, whereas @service அப்படின்றது which is used for a business logic and repository எதுக்கு DAO classes யூஸ் பண்றதுக்கு @repositoryன்ற annotation. Then
How do you handle the transactions in microservices? Distributed transactions. There is a different patterns which we are using. One is Saha pattern. After that, two phase commits. Then event 12 consistency plus asynchronous events, outbox pattern. இந்த 4 patterns யூஸ் பண்ணி நம்ம distributed transactions across the different microservices நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம். இப்போ சாகா பேட்டர்ன் தான் வந்து most of the microservices நம்ம யூஸ் பண்றோம், which is lightweight and scalable. complex compensations வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். ஆஃப்டர் தட் நம்ம இந்த கோரியோ இருக்கு இல்லையா, அந்த கோரியோகிராஃபியை வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஃப்ளோ. No, there is no central dependency அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த இதோட பாசிட்டிவிட்டி. பட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா which is hard to manage. ஓகே, தென் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன்ஸுங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் ஒர்க் ஃப்ளோக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது. 2Pங்கிறது வந்து ரேர் ஆர் லெகசி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தான் 2Ps யூஸ் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் தட் அவுட்பாக்ஸ் பேட்டர்ன் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஈவென்ட் ட்ரிவன் சிஸ்டம்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் ஈவென்ச்சுவல் கன்சிஸ்டன்சி வேர் வி ஆர் யூசிங் இன் ஹை ஸ்கேலபிள் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, how do you monitor application performance in production? இப்போ application performance நம்ம எப்படி மானிட்டர் பண்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is a tools like Spring Boot Actuator, Prometheus, Grafana, EL Stack, APM tools இதெல்லாம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் அப்ளிகேஷனோட பெர்ஃபார்மன்ஸை டிடெக்ட் பண்ணுவோம். இஃப் நாட் நம்ம வந்து லாக்ஸ்லையும் செக் பண்ணலாம். தென் ஹெல்த், இந்த மாதிரி நம்ம மைக்ரோ சர்வீசஸ்ல டெஸ்ட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் கேச்சிங் அண்ட் ஹவு வுட் யூ இம்ப்ளிமெண்ட் இட்? கேச்சிங் அப்படின்னா என்னன்னா, இட் இஸ் வெரி ஈஸி. நான் வந்து ஒரு டேட்டாவை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கெட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ நீட் டு சேவ் தட் சம்வேர். கேஷிங் ஸ்டோர்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸ் டேட்டா இன் fast access layer like memory or Redis for reducing database calls and improve performance. ஓகேங்களா, இதை வந்து எப்படி கேஷிங்கை வந்து எனேபிள் பண்ணலாம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னா அட் கேஷபிள் இன்டர்ஃபேஸ் ஆர் @cacheable annotation and Redis in microservices to significantly reduce the load and make APIs faster. ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காலிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் நான் அதை வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நான் டேட்டா பேஸ்க்கு போய் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கால் இட். தட் இஸ் த மெயின் thing why we are using caching. Question is advantages of Spring Boot Starter. Spring Boot Starter ஓட advantages என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will reduce a boilerplate code for configuration, enabled rapid development. இப்போ வந்து நம்ம Tomcat வந்து நம்ம போய் கான்ஃபிகர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணவும் கிடையாது. பை டிஃபால்ட் ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டரே நமக்கு Tomcat அந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துட்றக்காட்டிக்கு it is managing the dependency, compatibility கொடுக்குது. தென் boilerplate கோட்ஸும் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுறோம். தென் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ரேபிட் டெவலப்மெண்ட். ஓகேங்களா, காமனாக நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க்கு தேவையான எல்லா செட்டப்பையும் ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டரே பண்ணிடுது. தென் ஹவ் வுட் யூ ஹேண்டில் மல்டிபிள் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அக்ராஸ் மல்டிபிள் என்விரான்மெண்ட்? அதாவது மல்டிபிள் என்விரான்மெண்ட்ஸ்க்கு நான் கான்ஃபிகரேஷன் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவேன்னா, application.propertiesல பண்ணுவோம். இஃப் இட் இஸ் மல்டிபிள் என்விரான்மெண்ட்ஸ் application dev.properties அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம based on the environment we will specify the application properties and அந்த environmentக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம அந்த ஃபைல்ல பிளேஸ் பண்ணுவோம். வாட் எவர் வி வாண்ட் ஆஸ் அ காமன் வி வில் பி பிளேசிங் இட் இன் application.properties. ஓகே, சின்க்ரனஸ் அண்ட் ஏசின்க்ரனஸ் காலுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? சின்க்ரனஸ் அப்படின்னா, நான் ஒன்று உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாட்ஸ்அப் நான் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறேன்னா, யூ நீட் டு வெயிட் ஃபார் தட் மெசேஜ் அண்ட் யூ வில் ரெஸ்பாண்ட் பேக். தட் இஸ் வாட் சிங்காக இருக்கு பாரு, சிங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது. ஏசின்க்ரனஸ்னா நீங்கள் என்ன பேசுறீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது, நான் பாட்டுக்கு வந்து உங்கள் ரெஸ்பான்ஸ்க்குலாம் வெயிட் பண்ணாமல் நான் பாட்டுக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது ஏசின்க்ரனஸ் கம்யூனிகேஷன். சின்க்ரனஸ்ன்றது இமீடியட் அண்ட் ரியல் டைம், ஆனால் வந்து ஏசின்க்ரனஸ் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும். சின்க்ரனஸ் ரெஸ்ட் ஏபிஐ, HTTP கால்ஸ் எல்லாமே வந்து சின்க்ரனஸ்டு தான். Kafka, RabbitMQ, Q, Event எல்லாமே என்னது asynchronous calls. Synchronous is a tightly coupled because நான் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணணும். பட் asynchronous அப்படி கிடையாது, which is a loosely coupled.
இப்போ ரிலையபிலிட்டி, இப்போ சர்வீஸ் டவுன் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கும்போது சின்க்ரனஸ் கம்யூனிகேஷன்னா என்னது, நான் உனக்கு வெயிட் பண்ணுவேன் இல்லையா, ஸோ ரிலையபிலிட்டி இருக்காது. ஆனால் ஏசின்க்ரனஸ் அப்படின்னா என்னது, நான் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுவேன், ஸ்டோர் ஆகிடும், ஆஃப்டர் தட் நான் ப்ராசஸ் பண்ணிப்பேன், பிகாஸ் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு வெயிட் ஃபார் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ். ஓகேங்களா? ஓகே. ஹவு டு யூ செக்யூர் சென்சிட்டிவ் கான்ஃபிகரேஷன் டேட்டா லைக் பாஸ்வேர்ட்ஸ்? இப்போ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் டெவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நீங்கள் வந்து எல்லா உங்களுக்கு தேவையான மெட்டாடேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க. அந்த மெட்டாடேட்டாஸ்லேயே நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டு இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவான டேட்டாஸ் கொடுத்தா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் த ஹேக்கர்ஸ் டு ஹேக் இட். டு அவாய்ட் திஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஏடபிள்யூஎஸ்ல சீக்ரெட் மேனேஜர்ன்றதுல நம்ம வந்து பாஸ்வேர்ட்ஸை சேவ் பண்ணிடுவோம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மேக்கிங் தட் பாஸ்வேர்ட் சிம்பிளி இன் அ கோடு, நம்ம டிப்ளை பண்ணுற கோடில் கொடுக்காம we are going to secure it in a cloud secret managers. That's how we will secure our sensitive data. What is the role of API gateway? API gateway oda role enna, which is the entry point for help, which is the entry point for routing. ஓகேங்களா? ஏபிஐ கேட்வேன்றது இந்த சர்வீஸ்லேருந்து அந்த சர்வீஸ்க்கு நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி பாயிண்ட்டே ஏபிஐ கேட்வே தான். ஸோ an API gateway acts as a single entry point that handles routing, authentication, load balancing, rate limiting, logging and response aggregation, simplifying communication and improving security in a microservice architecture. How do you handle version compatibility between microservices? APIல API வெர்ஷனிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பை யூஸிங் /v1/v2 அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நம்ம வெர்ஷனிங்காக யூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் தென் வந்து ஃபார் ஈவெண்ட் பேஸ்ட் கம்யூனிகேஷனுக்கு நம்ம Kafka ஸ்கீம் ரெஜிஸ்ட்ரி டு மெயின்டைன் அ வெர்ஷன் கம்பேட்டபிலிட்டி ஆஃப் மெசேஜஸ். Okay, then we rolled out new versions using canary deployments and used feature flags to enable new features gradually. கேனரி டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ்ன்றது நம்ம என்ன சொன்னோம், கம்பேட்டபிலிட்டிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெப்ளாய்மெண்ட் மெத்தட், அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நியூ வெர்ஷன்ஸை ரோல் அவுட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஐசிடி. சிஐனா என்ன? கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன். சிடினா கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் ஆர் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, சிஐ எதுக்கு? டு என்ஷூர் அ கோட் குவாலிட்டி. சிடி எதுக்கு? ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு நியூ ஃபீச்சரை நம்ம டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்காக சிஐசிடி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஹவு டு யூ டீபக் மெமரி லீக்ஸ் இன் ஜாவா அப்ளிகேஷன்? இதுக்கு வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, ஜே ப்ரொஃபைல் அப்படி இல்லைனா விஷுவல் விஎம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மெமரி எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு செக் பண்ண முடியும். That is how we will debug our memory leaks in Java application. After that, production applicationல logging strategy நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா, which is a structured logging strategy தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். info, error, debug இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்ம கொடுப்போம். பட் லாகிங்கில் வந்து சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ் எதையுமே நம்ம வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணவே மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்வேர்ட்னாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ் எதையுமே நம்ம வந்து லாகிங்கில் டிஸ்போஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? ஹவு டு யூ மெயின்டைன் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ்? நம்ம வந்து நிறைய கொஷின் பேங்க்ல பார்த்ததுல ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி பார்த்தப்ப சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ். ஃபால்ட் டாலரன்ஸ்னா என்ன? சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் டைம் அவுட் வச்சு செக் பண்ணுவோம், ரீட்ரை மெக்கானிசம் ட்ரை பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் தட் பல்க் ஹெட்ஸ், Kafka, asynchronous messaging, auto scaling and health checks. This is how we will be going to design a fault tolerance in our microservice system. ஓகேங்களா? In this video I have explained you சில questions டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன், சில questions வந்து பேசிக் டெஃபினிஷன் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். பட் திஸ் கொஷின் பேங்க் இஸ் ஃபார் 3 to 5 years of எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்க ஒரு ஜாவா பேக்கெண்ட் டெவலப்பருக்கான கொஷின் பேங்க்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அ ஜாவா பேக்கெண்ட் interviews, then don't. If you are preparing for a Java interview and you want some guidance, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நான் என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். டெய்லி 8 o'clock to 9 o'clock நம்ம வந்து லைவ் செஷன் போகிறோம். தேர் we are teaching a lot of concepts. If you want, you can utilize that also. Thank you so much for watching a video. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.